ତୁମେ ହତା କଥା ଆରେ ବାବୁ ହତା କଥା ଭନାଭି କମଳରୁ ଜନ୍ମିଲେ ବିଧାତା कल्याणकारी बंधु नारायण कौन ये पुओ ना शिवम शिवम रही बालुकेश्वर महादेव मंगल विधान करंतु विद्या बुद्धि लाभ करंतु बोल आनंद कबा हरि बोल बापा सब पिला माने सुन से कहले ब्रह्मांड तीन कोन पाताल मर्त्य स्वर्ग बा स्वर्ग मर्त्य पाताल जेतले तीन ब्रह्मांड कहिले बसु एठी पाला कहिले सनातन दास शिशिर पाढ़ीर बाद नुहे एठी कवि कवि रे बाद शास्त्र शास्त्र रे बाद काली तुमे भाग्य ऊपर कहिलो मु काली कर्म ऊपर कहिलो भाग्य ऊपर गुरुत्व देलो हमकु जेति की जणा ए पिले मु कर्म ऊपर कहिलो कोन को बुझुछ तेनु आजी कल्याणकारी भक्त नारायण विद्या बुद्धि दान किंतु बोल आनंद कबा हरि बोल सुन बाबू आया ताले ब्रह्मांड तीन बोली बसु कहिला बेले आउ जने कवि कहिबे ब्रह्मांड होउ सात आउ जने कवि तार गोटे पूर्वाभास सूचौ आगे आगे अलौकिक प्रेमकारी ब्रजविलास को हटिया नागर कान्हा राधिका वल्लभ वंशी बटवासी रसी केंद्र मौली भगवान कृष्ण नारायण जेतबेले लीला कले गोपपुर रे से बहुत थर चेष्टा करिसंती जशोमती मां को निजर प्रभुत्व को प्रदर्शन करिबा पा जशोमती एमिति अंधुणी पुत्र स्नेह रे जेते जे जा कहिने से विश्वास करंती ना से कोंती मो पुओ होउची कृष्ण मो पुओ से ठाकुर न किंतु जे जन्म देइथिले से ठाकुर बोली कहि किंतु ए कहिना ना परवर्ती समय रे आपण माने विचार करंतु पुओ को जदी मां कहिबो ठाकुर पुओ हितम कलेक्टर मां कहिबो मो कलेक्टर बाबू आसंतु पुओ हितम शिक्षक मां कहिबो मो सार आसंतु सेही विचार बोध ज्ञान थिबारु से दिन परास्त हेले मातृत्व परीक्षा रे देबो वाह जेतबेले नारद कहिले आदि दी जण मां भितर द्वंद्व चालिछि हरिसंधि मुहूर्त यज्ञ मंडप रे भगवान कृष्ण नारायण पूर्णाहुति बेल ये समय कर्ता केबे क्रतु मंडल त्याग करि पारे ना 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 एई समय तुम मातृत्वर परीक्षा हो जे से डाकिबो आ जहा डाकरे यज्ञ मंडल कु त्याग करी विश्व चिंतामणि भगवान आसीबे आमे जानिबु सेठी तारि मा गर्वर अहंकार रे सेदिन केते कष्ट सही कंस बंदी साल रे जन्म देइथिले भी किए देवकी टिके गर्व कर दबारु भगवान कृष्ण कर कान रे मां को डाक पड़ी गर्व कले जशोमती कोन कष्ट करजंती देवकी कष्ट करि नांती गोटे मां पिला जन्म कला परे जदि ता धारु छड़ेई दिया जाय मारी दिया जाय केते बादी टिके गर्व रहिबारु से दिन भगवान को कर्ण रे मां डाक पड़ी पाला ना गोटिए पद मा आपण मान सुनाउछि जे मां केबे पुओ को कहिबो नै मो पुओ कलेक्टर बोली को मां कहिबो मो पुओ बड़ होई गेलानी ना जेते बुढ़ा आइ था पिला रे पुओ ना आउ कला हे वासुदेव आसो गाइबा घर तो ताकर नाइ खाली ओडो सुन हवा हे वासुदेव आसो ओ साधु भाई सासो हे वासुदेव आसो साधु मानवता तो ये देवकी नंदन ठाकुर हे देवकी नंदन ठाकुर गोरा हर मुखर जेते काले चितार गोरा हर मुखर जेते काले चितार हे दीवा होइला तुतर हे बाकी की
আজ শরম হইগলা কেতে কষ্টরে মা জন্ম দেলু কাই টিকে ভুল করে দেলু হে বাসুদেব আস যদুবংশ আশ্বাস ঠিক ଥିଲା দেবকী নন্দন ঠিক ଥିଲା ঠাকুর মা পুଅ ପାଖରେ ଠାକୁରାଣୀ ନା ନା ପୁଅ ମା ପାଖରେ ଠାକୁର ନା ନା ମା ଠାକୁରାଣୀ ଦୁଷ୍କର ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ କରିବା କଣ ବୁଝୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଶୋମତୀ କେବେ ଭାବିଲେ ଇଏ ମୋର ଠାକୁର ବୋଲି ସେଇ ଯଶୋମତୀଙ୍କର ପାଖରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଲାଳନ ପାଳନ ହଉଛନ୍ତି କେତେ ଥର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଛୁ ରେ ଗୋପାଳ ଘରର ବୁଢୀ ଧ୍ରୁବ ନାରଦ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେତେ କେତେ ସାଧକ ଋଷି ଯୋଗୀ ମୁନି ମାନେ ମତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତପସ୍ୟା କରି ପାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଘରେ ମା ପିଲାକୁ ବାରେ ମତେ ବାନ୍ଧୁଛୁ ବାରଉଛୁ ତୁ ଭାବି ନେଇଛୁ ମୁଁ ତୋରି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ନଦେଲେ ବି ସୁଧା ଭାବି ନେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜି ଟିକେ ବୁଢୀକି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖେଇଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଲେ ମା କଣ କରେ ନା ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଶୁଆଇ ଯୋଉଦିନ ସାରେ ପୁଅଟି ପେଟେ ଖାଇଥବ ଆଉ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଶୋଇ ପଡିବ ମା ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଅପୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଯଦି ଶୋଇ ନଥିବ ଚିଡଚିଡି ହବ ମା ପୁଅଟା ଶୋଇଲାନି ପୁଅଟା ଖାଇଲାନି କାଖରେ ବସେଇଥବ ମାଙ୍କଡ ଦେଖା ଛେଳି ଦେଖା ବିରାଡ଼ି ଦେଖା ପକ୍ଷୀ ଦେଖା ସେ ମମତା ବୋଇ ମା ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣ ପାଇଁ କରିଛି ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ କରିଛି ଏଠି ଯଶୋମତୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାୟା କରିବି ମିଛରେ ଜାଣି ଶୁଣି ଶୋଇ ପଡିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ମିଛରେ କୃତ୍ରିମ ନିଦ୍ରା ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରତୀୟମାନ କରି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିଲା ତୁ ତ ଛକରି ବସୁ ଠକରି ପଶିବ ଏଥିରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମା କହିଲେ ଯାଉ ମୁଁ କାହ୍ନା ଶୋଇ ପଡିଲାଣି ଗୋପାଳ ଘର ରୀତିନୀତି ତ ଯାଉଛି ଏଇଠି ସମୟ ପାଇଛି ଦହି ଗୋଳେଇ ଏ ବାବୁ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚୁଙ୍ଗୁଡା ଥୋଇ ଦେହୁରୀ ଥୋଇ ତା ଉପରେ ହାଣ୍ଡିରେ ଦହି ଢାଳି ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷାରି ଦିଅନ୍ତି ତ ଜାଣିକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଭେଁକି ଉଆ ମମି ନା ମୁଆ ମମି ସେ ଉଆ ଉଆ ବେଳ ନାହିଁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲି ଚାଲି କୁନି ପାଦରେ ମାର ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ସେଇଠି ମା ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ କବି ହେଲେ କବି କଳହଂସ କବି ହଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣଉଛି ଓଡିଶୀ କହିଲା ଏ ଉଠିଲୁ ଏଡେ ବେଗି କାହିଁକି ରେ দুঃখী ধন দধি মন্থাই দেবী নাহি উঠিল দেখি কাহিকি রে দুঃখী ধন দধি মন্থাই দেব নাই কি রে আবে খেলিবু রাম তুলে পাইলে খেলিবু রাম তুলে পথে পাইলে শুয়াই দেবী গীত গাই দুঃখী ধন প্রতিম খাই
দেবু নাই কি রে দুঃখী ধন উঠিল এড়ে বেগি কাই কি রে কান্না মা তু কোন ସତରେ ଶୋଇ ନଥିଲୁ ଧନ ମା ତୁ ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁ ସାତ ତାଳ ନିଦରେ ଶୋଇଛୁ ହଁ ମା ତୁ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ ମା ବାପୁ ହଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏଇଠି ସମୟ ଟିକେ ପାଇଛି ଦହି ଗୋଳେଇ ଦେବି କହିଲା ଛୁଆ ଦଣ୍ଡରେ ହସ୍ତ ମନ୍ଥିବି ମୁଁ କେବତା ଛୁଆ ଦଣ୍ଡରେ ହସ୍ତ ମନ୍ଥିବି ମୁଁ କେବତା দণ্ডরে মন্ত্রী মুখে মাতা দণ্ডরে মন্ত্রী মুখে মাতা তোরা হেলু মোর পাই কিরে দুঃখী ধন যদি মঙ্গাই দেবু নাই কি রে যদি মঙ্গাই দেবু মঙ্গাই দেব নাই মা ডাকিলে কোন হেই মা ମୁଁ ଭାଇ ତୋ ଭାଇ ବଳରାମକୁ ଡାକୁଛି ବାପା ଯା କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳ ବୁଲ କରି ଆସିବୁ ମୋ ଦହି ଗୋଳାଟା ଅଧା ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସେ ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ପୂର୍ବାଭାସ ସୂଚେଇଛି ଡାକିଲେ ଗଲେ ବଳିଆ ମା ଦେଖେ କେମିତି ଜାଣି ଶୁଣି ଶୋଇକି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଦହି ଗୋଳେଇ ଦେଇନି ମୋ ଧନ ନେଇଯା କିଛି ସମୟ ସାନ ଭାଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳ ବୁଲ କରି ଆଣି ହଁ ମା ସିଏ ଯିବ କାଳିଆ ସିଏ ଯିବ ବଳିଆ ହଉ ହଉ ଠିକ ଚା ଚା ଅନେଇ ଭାଇ ଭାଇ ବାଇ ନୁହଁ ଭାଇ ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖେଳିବା ବାଇ କଣ ଜାକିଛି ନା କଣ ମୁକୁଟା ଶୁଣିବୁ ତୋର ଭାଇ ନଟା କି ବାଇ କଣ ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଖେଳେଇବାକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ବି କାମ ସିନା ହାତ କରେ ରହ କାନଟା ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଳେ ମୋ ପିଲାକୁ କିଏ ମାଇଲେ କଣ ହେଲା ସେମିତି ମା ଯଶୋମତୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନଜର ଅଛି ଧ୍ୟାନ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଖେଳ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ସବୁ କରିବା ତୁ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଖାଇବି ହଉ ପୁଣି ଭାଇ କହୁଛୁ କହୁନୁ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ତ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା ପାଣି କାହିଁ ପାଣି ଆଣିନୁ ପାଣି ଆଣି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ କରିବୁ ଏଇଟା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତୁ ହଁ ମୁଁ ପଇସା କରିଦଉଛି ତରକାରୀ କରିବା ତୁ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ତୋତେ କାନ୍ହାର ବୋଲ ଦେଇନଥାନ୍ତି ବାଉତିରି ଅପଗଣ୍ଡ ଏଠି ପାଲା ହଉଛି ପରିଷ୍କାର କଣ କରିବୁ ଚୁଭେଇବ ତୁ ବହ ବାଟି ଗଲା ତୋର ଇଚ୍ଛା ପରିଷ୍କାର ଖାଇବ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିସାରିଲାଣି ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଲା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କହି ସେଇ ମାଟିରୁ କୁଳେ ଭଗବାନ ପାଟିକି ନେଇଗଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଳରାମ ମା ମା ଦେଖିଲୁ ଭାତ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ବୋଲି କହିଲି ମିଠା ଭାତ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଥିଲୁ ସେ ବାଲି ଗୁଡାକ ମାଟି ଗୁଡା ସବୁ ଆଣି ପୁଳା ପୁଳାକି ଖାଇ ଯାଉଛି ଦେଖିଲୁ କେଜେ ପୁଳାଏ ଖାଇ ଯାଇଛି ପୁରା ମା ଯଶୋମତୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ କହିଲେ ସରଲବଣୀ ରୁଚୁନି ବାଲି ଖାଇଛୁ ଦେଖ ମୋ ମା ମାନେ ଯଶୋମତୀ ଜାଣି ପାରୁନି ଏ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ବୋଲି ଧରିଲା ପିନ୍ତୁଳି ଛାତ ଡାକିଲା କହିଲା କାହ୍ନା ମାଟି ଖାଇଛୁ ଖାଇନୁ ପାଟି ଦେଖା ପାଟି ଖୋଲ ତତେ କହୁଛୁ ପୁରା ପାଟି ଖୋଲ ଖାଇନୁ ପାଟି ଖୋଲ ଖୋଲିବୁ ନାଇଁ ଦେଖିବୁ ଖୋଲିବୁ ନାଇଁ ବନମାଳି ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋ ମା ମାନେ କବି ହେଲେ ବନମାଳି ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲା ବିସ୍ତାରୀ ପାଟି ଖାଇଲା ମାଟି ମା ଯଶୋମତୀ ଓହୋ
ବିସ୍ତାରୀ ପାତି ଖାଇଲା ମାଟି ମା ଦଶମତୀ ଛାତରେ ପିଟି ମା ଦଶମତୀ ଛାତରେ ପିଟି ମା ଦଶମତୀ ଛାତରେ ପିଟି ଆଠ ଟଙ୍କା ଭରା ସେପତି ଭିତରେ ସେପତି ଭିତରେ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖାଇଲା କି କେରେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ଛବି ଅନ୍ତର ନାରଟି କିପିଲା କି ଖାଇ ଦେଇଛି ପାଟି ମାଟି ଖାଇ ଦେଇଛି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ମା ଦଶମତୀ କିନ୍ତୁ ଛାଡ ବାରେୟ ଭିତରେ ଭାରି ଖୋଲି ଦେଇছে ପାଟି ଭଗବାନ ଚମକି ପଡିଲେ ମା ସାତଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖୁଛି ମା ଦଶମତୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟି ଗୋପପୁର ବୃନ୍ଦାବନ ଯଶୋଦା ତିନ୍ତୁଳି ଛାତ ଉଚ୍ଚଉଛି କୃଷ୍ଣ ପାଟି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟି ଭାଇଆଣୀ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଅନ୍ଧୁଣି ଜାଣିପାରୁନି ଡାକିଲା ବଳିଆ ମୋ ପୁଅକୁ କୋଉଠିକି ନେଇଥିଲୁ ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ଡାହାଣୀ ଖାଇଛି ଦେଖେ ତା ପାଟି ଭିତରେ କଣ ନାଇଁ ଏଇଠି ତ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଦେଖେ ମୋ ପୁଅ ପାଟି ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିଲୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ପାଟି ପୁଅ ପାଟି କଣ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ବୟସ ଆଜି ପାଟି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରି ଭିତରେ ହଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛୁ କହ ପାଲା ବାଲା ପାଟି ଭିତରକୁ ଝାଡା ବଇଛି ବଳିଆ ନିଶା ମାରଣା ନାଚୁଥିଲି ଦେଖେନି ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ନଟରାଣ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୁଗରୁ ଇଏ ରୋଲ ନେବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ପାଟିରେ ଝାଡ ବସା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହେଇଛି ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ କୋ ପାଟିରେ ଗିରୁଆ ସାତଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିଥିଲେ କିଏ ମା ଦଶମନ୍ତୀ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ନା ତିନି ନା କେତେ ସାତ ସାତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନା ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଗୌର ଦ୍ୱିଜ କାଟିଦେଲେ ଆମ ଲେହେଙ୍ଗ କାଟିଦେଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାତ ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିନି ନୁହଁ କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି 14 କହିଲ कला पंच कोश जाए जने देखा जाए दर्शने कलमुस हुआ चौद ब्रह्मांड करतांक लीला ଚଉଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତାଙ୍କ ଲୀଳା ଚଉଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତାଙ୍କ ଲୀଳା ଚଉଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତାଙ୍କ ଲୀଳା ତ ଶଙ୍ଖନାଭି କ୍ଷେତ୍ରେ ହୋଇ ସିନା ନୀଳ ଚକ୍ରେଣ ଦେଖ ଉଡୁଛି ବାନା ପତିତ ପାବନ ନାମ ଗୌରବୀର କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ନୁହଁ ସାତ ନୁହଁ ପାଞ୍ଚ ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିନି ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି 14 ପାଢିବାକୁ ଟିକେ ହିସାବ ନେଇଯାଅ ସାତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିଏ ନା ଭୂଲୋକ ଏକ ଭୁବଲୋକ ସ୍ୱହଲୋକ ଜନଲୋକ ତପଲୋକ ମହଲୋକ ସତ୍ୟଲୋକ ଇଏ ହେଲା କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 14 ଆଉ ସାତ ମିଶିଲେ ହବ ତଳ ଅତଳ ବିତଳ ଭୂତଳ ତଳାତଳ ପାତାଳ ସାତ ଇଏ ସାତ ସେ ସାତ 14 ଯେତେବେଳେ ଗୌର ବୀଜ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 14 ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ କବି ସେ ନାହିଁ କରିଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାତ ନୁହଁ ତିନି ନୁହଁ 14 ତାହେଲେ କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତେ କବି ହେଲେ ସନ୍ଥ କବି ଅନ୍ଧ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲା ଇଏ ଜାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଇଏ ଜାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅନେକ ଲାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ଧାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଧାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଧାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଧାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କଇସ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅନେକ କୁଣ୍ଡେ ବ୍ରହ୍ମ ବେନି
ନିଭାଗ କଲା ଅଧେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚିଲା ବ୍ରହ୍ମବେ 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 ନିଭାଗ କଲା ଅଧେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚିଲା ହୋଇ ରହିଛି ଆହୁରି ଖଣ୍ଡେ ଜାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମୀ ଗୁଣ ବିଶାରଦ ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରିଥିବା ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଚାରିପଦ କଥା ହୋଇ ବଣ୍ଟି ଆଲୋଚନ ଦୁନିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ କବି କେବେ ଦେଖି ତ ପାରିନଥାନ୍ତି କହିଲେ 21 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ରହିଅଛି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 14 ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 21 ମୁଁ 14ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଁ କହିବି ଆଉ 7ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଁ ମୁଁ ପାଢିବାକୁ କହିବି କହିଲେ 21 ହବ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ସେ ଉତ୍ତର କିଛି ମିଳିଲାନି ଆଉ ନିର୍ବାତ କବଚ ବିଷୟ ବୋଲି ନେଇ ସେଇ ନେଇ ପୁରୋଚନ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ପୁରେଇ ବାବୁ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଣ 21 ନା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ କବି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ କପିଳେଶ୍ୱର ଶାସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତକୁ କାଟିଦେଲେ ଏମିତି ହୋ ଏବେ ସେ କାଟିଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନରମେକୁ ଧର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ବାପା ଟିକେ ଆଉ ଇକୋ କମେଇ ଦିଅ ଇକୋ ଅଧିକ ହେଲେ ସେ ଭଲ ହବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଯାର ଲୋମ କୂପରେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏଠି ତ ସନ୍ତୋଷ ସାର ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନା ନାଇଁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଆଗେଇଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମହାକାଶଚାରୀ ମାନେ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ଶନି ମଣ୍ଡଳକୁ ବଳୟ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେ କି ଜାଣୁଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଭଗବାନ ରାମ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜନକ ଅଜନନ୍ଦନ ଦଶରଥ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଅନାବୃଷ୍ଟି ନିରାକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଶନି ମଣ୍ଡଳ ରଥଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ କିଏ ସେ ନା ଜଟାୟୁ ନାଇଁ ନା ଦେଇନା ଏଠି ଆମର ସାର୍ ଆସିଲେଣି ଛତ୍ରପଡା ସାର୍ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଆଗେଇଲେ ବି ପଣ୍ଡିତ ଯାଇପାରି ନାହିଁ କୋଉଠିକି ନା ଶନି ମଣ୍ଡଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଏବେ ଗଲେ ଯଦି ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଗଲେ ସିଂହର୍ଷ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲ ଖମା ଅଛି ପାଢୀ ବାବୁ ଶୁଣ ତୁମେ ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ନୈଷଧ୍ୟଂସରିତ କବି ହେଲେ ସିଂହର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲ ଖମା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ବୋଲି ପରିଷ୍କାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ସିଂହର୍ଷ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ବଦନ ସୌଷ୍ଠବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ପଢୁଛି କବି ହେଲେ ସିଂହର୍ଷ ବହି ହେଲେ ନୈଷଧ୍ୟଂସରିତ କେମିତି ଶ୍ଲୋକ ପରିଷ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ତୁମେ ଶିଖିଲେ କଣ ହବ ତୁମର ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ତୁମ କଣ୍ଠ ଠିକ ନାହିଁ ପାଲା ପାଇଁ ତୁମ କଣ୍ଠ ଠିକ କଲା ଋତ ସାର ନିବେନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳ ଦମୟନ୍ତୀ ବଦନାୟ ବ୍ୟବସା
କୃତ ମଧ୍ୟ ବିଳ ବିଲୋକ୍ୟତେ ଭୂତ ଗମ୍ଭୀର ଖନିକ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱସୂଜା ବ୍ରହ୍ମା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ବଦନ ସୌଷ୍ଠବ ନିର୍ମାଣାର୍ଥେ ଋତସାର ନିବେନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳ ଇନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରୁ କିଛି ସାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅପହୃତ କଲେ ସେଇ ଖାଲଖମା ନୀଳିମା ଯୁକ୍ତ ଖାଲଖମାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଆଗେଇଲେ ବି ପଣ୍ଡିତେ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଯୁଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଏମାନଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲଚର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥିଲା। କଣ ବୁଝୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ଶୁଣିକିରି ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ଖାତା କଲମ ନଥିଲା। ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଋଷିମୁନି ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କଣାଦ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତା କେହି କଳନା କରିପାରିବେ, କେହି କଳନା କରିପାରିବେନି। ଯାହାର ଲୋମ କୂପରେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ରଖିଛି ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକି ରଖିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରଖିଛି କିଏ? ସେଇ ସେଇ ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳରୁ ସର୍ବସଂସରୀ ସେ ଯୋଉ ପାୱାର ତାକୁ କେହି ଜାଣିନେ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତେ ତା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିକ କଥାରେ କହିବା, ଦଣ୍ଡି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛତା। ସାର୍, ଛତାରେ ବେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଛତା ମାରି ହବ ନା? ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା ଛତା, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଛତାର ବେଣ୍ଟ କିଏ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭୟ ପଦ। ତିନି ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା, ବାପା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆବୃତ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ସ୍ୱର୍ଗ। ବ୍ୟୋମମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କର ପାବନ ପଦ, ଦଣ୍ଡି କହିଲେ ନାଇଁ, ସେ ପଦ ହଉଛି ବେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଛତା। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଠି ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତେ ବେଣ୍ଟ, ସେ ହଉଛି ଛତା। ଦଣ୍ଡି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଛତ୍ରଦଣ୍ଡ ଶତଧୃତି ଭବନ। ଶତଧୃତି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ସେ ପଦ୍ମଜୁନି। କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଦି ଭବନ ହେଲା ପଦ୍ମ, ସେ ପଦ୍ମର ନାଳ କିଏ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶତଧୃତି ଭବନ। କଣ ପୁଅ? ଭୋରୁଅ ନାଳ ଦଣ୍ଡ, ଅମ୍ବରୁହ ଭୋରୁ, ସେ ହଉଛି ଦଣ୍ଡ। କ୍ଷଣି ନୌକୁପ ଦଣ୍ଡ। କ୍ଷଣି କହିଲେ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଯଦି ହେଲା ଗୋଟେ ନୌକା, ନୌକା ଚଳିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ଇଏ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ନୌକାକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କି କାତ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭୟ। କାରଣ ଇଏ ତଳେ ପାଣି, ଉପରେ ପାଣି, ଚାରିଆଡେ କହିଲେ ଅଭିରାମ। କହିଲେ ସଂସାର ଅଟଇ ଜଳ ନାହିଁ ନହୁଛି ସଂସାର ଅଟଇ ଜଳ ସଂସାର ଅଟଇ ଜଳ ଜଳ ନାହିଁ ସଂସାର ଜଳ। ଧର୍ମମ ହଉଛି ତରଣୀ, ସଂସାର ନଳିନୀ। ଏଠି କାତ ହଉଛି କିଏ? ନା ଭଗବାନ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ରାକ୍ଷ ଦଣ୍ଡ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ଚକ୍ର ଆକାରେ ବୁଲନ୍ତି, ତାର ଦଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାବନ। ଦେଶିଣା କାଳଦଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡି କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଠେଙ୍ଗା ସ୍ୱରୂପ, ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ। କାଳଦଣ୍ଡ ଦେଶିଣା କାଳଦଣ୍ଡ। କାଳ ମୁଁ ବୋଲିଥିଲି, ଆପଣ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି କାଳ ସର୍ପ ନାମ ସେ କହିବେ। କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଏ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଗାୟକ ଭଲ। ଦେଶିଣା କାଳଦଣ୍ଡ। କ୍ଷରଦ ଅମର ସରିତି, କ୍ଷରଦ ମର ସରିତି। ଅମର ସରିତି କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା। ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା ଥରେ କ୍ଷରି ଥିଲା, କେତେବେଳେ ମନେ ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା, ତୁ କାହିଁ ଗାଁ ରହିବୁ? କ୍ଷରି ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା କେତେବେଳେ କ୍ଷରିଥିଲା? ନା ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କର ପାବନ ପଦ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ବିଶ୍ୱସୃଜା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କଲେ। କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପାଦଟିକି ମୁଁ
ବିଧୌତ କରିବି ଧୋଇଦେବି କିନ୍ତୁ ମନର ଅପୁରନ୍ତ ଗର୍ବ କହିଲେ ଏଡିକି ପକଟେ ପାଦ ତ ଧୋଉ ଧୋଉ ମୋର 84 କାଠି ଗଭୀର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭାସିଯିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିରେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ମୋରି ପୁଅ ତୁମ ମନରେ ଏଡେ ଗର୍ବ ଦେଖି ତୁମ 84 କାଠି ଗଭୀର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଢାଳ ଦେଖିବା ମୋ ପାଦକୁ ଖସେଇଦବ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଢାଳିଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଡକୁ ଯାଉନାହିଁ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଦୁବ ଘାସରେ ରହିଲା ପରି ରହିଗଲା। ଦଣ୍ଡି